एटी जेतिकी आपण माने बसछन सब सुनंतु आज्ञा भीम भई कहले जो जगह रे ब्रह्म अछंती आज्ञा मौसा से जगह रे आलोक नाही आलोक नाही से जगह रे अंधार अंधार ताले ब्रह्म को जगह रे अछंती सर कहलो सेठी आलोक केमिति नाही हां श्रीमद् भगवत गीता व्यास वाह कला नतद भास यते न शशांक न बाबक जगतत्वान निवर्तन्ते धामंग परमंग भगवान कल्याण कल्पद्रुम कृष्ण नारायण कहले कहले हे उद्धव प्रभु मोर असल घरटा द्वारकारे नुह कोठी प्रभु मो लौकिक शरीर हां पार्थिव शरीर शरीर अष्टपट महिषी की नहीं कि हां संसार क्षेत्र रे लीला करूछि आज्ञा किंतु प्रकृत मोर अलौकिक शरीर सूक्ष्म शरीर शरीर जो जगार अच्छी सेठी सूर्यंकर किरण पड़ी पारे ना न तदभास होते सूर्य न शशांक हेमंत रजनीकांत दोषाकर उडूप चंद्र चंद्र मु जो जगार अच्छी चंद्रंकर ज्योत्स्ना पहुंची पारे ना अग्निकर दाहिका शक्ति पहुंची पारे ना ना ताले सारमान ए विश्व को तो 3 जन आलोकित करंती सूर्य अग्नि चंद्र चंद्र हां ये माने तो जाई पारिबेनी बेस ताले सेठी अंधार ना आलोक अंधार ना आउ अंधारर रंग कला तेणु जगन्नाथ पाखक जेतबले आलोक जाई पारेनी सूर्य चंद्र अग्नि से ब्रह्म पंडिते कला रंग सातुटा रंग उपेरे छात्र रंग आपण विचार करंतु 7 रंग तालिका भितरे भगवान नाहंती ना बाघ निश होला ना होलाना ना दोहलाना ना होला ना आज्ञा ये जो बाघ निश हनाला आ सारे या भीतर अच्छी कला ना ताले 7 रंग भीतर कला नाही ना कला ये 7 रंगर ऊर्ध्वरे आज्ञा अच्छा गोटे कथा आज ठू पचारिबा कहलो जे जदि 7 रंग हो उपरे होचंती कला कला जगन्नाथ रहिलेनी नाही बापा सारे धला रंगुटा ता भीतर अछि धला तो नाही धला अछि ना ताले पंडिते कला धला दुईटी रंग ये 7 रंग भितरे काई न रहिला ये केते बोध ज्ञान अछि ये सारे बुझेई दबटी परा ये 7 रंग भितरे कला धला दीटा जाक काई के नाही बा धीरे धीरे आज्ञा आ साडू को जीवा नहीं ना जो जगन्नाथंकर रंग होची कला राधा तांको आलिंगन करिथुबारु मुह कला देह धला धला एवं भूत सौ जगन्नाथ नव कलेवर हुंती से कथा से कहउतिले आज्ञा किंतु गोटिए कथा कहउतिले जे विग्रह कुआडे जुग जुग धरि रहिबो आज्ञा ए सॉरी मूर्ति कुआडे जुग जुग धरि रहिबो रहिबो। भूल आज्ञा ए जे मूर्ति से विग्रह नुह ना मृणुमय मूर्ति ये 21 दिन रु 30 दिन पर्यंत रही पारे विग्रह कहिले सारला मांकर से विग्रह आज्ञा ताकू के विसर्जन करिवो ना विमलांकर विग्रह जेते सब शक्ति पीठ से होची विग्रह ये हेले मूर्ति मूर्ति ताले पंडित नव कलेवर प्रभु हुंती जो वर्ष जोड़ा आषाढ़ पड़िबो हाँ। ने नहीं हां नव कलेवर अर्थ तु परिवार रे जने मरिबा जहा जगन्नाथंकर नव कलेवर ताहा कोन कहू जमा मने कर तो जेजे बापा मरी गले आया तो ज्ञाति कुटुंब लंडा हलो हेलो पुओ पुत्र लंडा हलो हेलो सुधी हलो हेलो किए विधवा हबो जेजी मा तो बापा मरी गला आयो आयो किए विधवा हबो गो बहू मने कर तो दादी मला आया न मरी थाउ हां किए विधवा हबो खुरी गेडुआ सर मने कर तू मरी गलु काहे तमे मर जाउ ना मु एका काई मरि यदि मरिबे समते मरिबे मु काई एका मरि मने कर तू मरी गलु मरी गली किए विधवा हबो मो स्त्री विधवा हबो जगन्नाथଙ୍କ स्त्री किए लक्ष्मी ताले नव कले बर बेले जगत जननी लक्ष्मी ठाकुरानी विधवा हुंती नाही आ ये हिंदू धर्म परा पुरुष मरिले नारी विधवा होय सबले कारण बुझ आज्ञा नव कले बर बेले भगवान जगन्नाथंकर पवित्र संस्कृति रे सारे
ଦଇତାପତି ମାନେ ସୁଧି ହଉଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ହଉଛନ୍ତି ଲଣ୍ଡା ହଉଛନ୍ତି, ହଉଛନ୍ତି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଆହା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କାହିଁ ବିଧବା ହଉନାହାନ୍ତି? କାହିଁ ବିଧବା ହଉନାହାନ୍ତି? ସେ ଦାମୀ କାଚ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଦାମୀ କାଚ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲଗେଇଥିବ ତା ସ୍ୱାମୀ ମଲେ ସେ ବିଧବା ହବନି। ଯାହା 2-3 ମାସ ରଖିବେ ନା। ଚୁପ୍ ହେଇଯିବ ନା। କଣ ପାଇଁ ବିଧବା ହଉନାହାନ୍ତି? ଭତ୍ତା 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 ତାଙ୍କର ଅଭାବ ନାହିଁ, ଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅଭାବ ନାହିଁ। ନାଇଁ ତେଣୁକରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଧବା ହଉନାହାନ୍ତି। କାହିଁ ଭତ୍ତା ଦରକାର ଭତ୍ତା ନାହିଁ? ଦରକାର ନାହିଁ। ଚୁପ୍ ହେଇବ। ଭତ୍ତା କଣ 100 ବର୍ଷ ତଳେ ଥିଲା? ନାଇଁ। ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନବକଳେବର ବେଳେ ଦଇତାପତି ମାନେ ସୁଧି ହେଲେ। ହେଲେ। ଆମ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ନିୟମରେ ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା? ହଁ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଠାକୁର, ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟର ପ୍ରତୀକ। ପ୍ରତୀକ ହେଲେ ହେଲେ ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କାହିଁକି ବିଧବା ହେଲେନି? ବାସ୍ ଏମିତି 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ସାରେ ବାଢିଦବା, ହଁ ତାପରେ ତାରି ଉତ୍ତର ଦଉ ଦଉ ସାରି ଭିତରେ ସରିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା ପଡିଯିବ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଭିତରେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ କିଏ? ତିନି ଦିନ ହେଲା 4 ଦିନ ହେଲା ପାଲା। ପାଲା କାଲି ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ଜ୍ଞାନୀ ପଚାରିଲେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ କିଏ? ବିତଣ୍ଡା ଯୁକ୍ତି କଲ କରିପାଇଲନି। ନା ଆଜି ସତ୍ୟନାରାୟଣ କିଏ ତାର ପରିଷ୍କାର ହବ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଥୋଇଲି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନବକଳେବର ପରେ ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କାହିଁକି ବିଧବା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ନାହିଁ ତାକୁ କ୍ଲିୟର କରିବି। ଆଜ୍ଞା। ଲେଖ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଲେଖିଲି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଆସି ନଥିଲେ ମାଳବର ରାଜା? ଆଜ୍ଞା ବିଦ୍ୟାପତି ଆସି ନଥିଲେ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ହୋଇନଥିଲା, ଗୋଟେ ବିରାଟ କୁଦ ଥିଲା। ତା ନା ଦେଖେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଇତିହାସ, ବା ତା ନାଁ ହଉଛି କକୁଦ। ଅହ, ସମୁଦ୍ର ଥିଲା। ଥିଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରା କହି ଭାଷାରେ ଫେନିଲ ଯୁକ୍ତ ନୀଳ ତରଙ୍ଗାୟିତ ଉଦ୍ବେଳିତ ଉନ୍ମାଦିତ କୁପାର କୁପାର ପାରାମାରା ସରିତପତି। ସମୁଦ୍ର ଥିଲା, ବଙ୍ଗୋପସାଗର। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇ ନଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆସି ନଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଉତ୍କଳକୁ। ବା କିନ୍ତୁ ଥିଲା ଗୋଟିଏ କଥା, ସାର୍ କୋଉ କଥା? ପବିତ୍ର କଳ୍ପବଟ। କଳ୍ପବଟ। କଳ୍ପବଟ ବହୁ ଦିନର ପୁରୁଣା ଆଜ୍ଞା। ହଁ ହଁ ସେ କଳ୍ପବଟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହବା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଦିନ ଆସିବ ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଳୟ ଜଳରେ ବୁଡ଼ିବ। ପ୍ରମାଣ ଅଛି? ଅଛି, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ। ଗୋଟେ ଆଇଁଲ ମାଳିକା ଦେଖିବା। ଏ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀଶ୍ୱର ନୁହଁ, ନା କହିଲା ଇଏ 22 ପାହାଚ, 22 ପାହାଚେ ଦିନ ଖେଳୁ। ଭବିଷ୍ୟତକାର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ। ଇଏ ଯୋଉ ପଦ ସବୁ ଆମେ ବୋଲୁଛୁ, ଗାୟକ ମାନେ ବୋଲୁଛନ୍ତି, ସାର୍ ଇଏ ପୋଥି ପଦ ନୁହଁ। ଟିକେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଅନୁବାଦ ପଦ। ପୋଥି ପଦ କୋଉଠୁ ଆସିବ? ଆମେ ପାଇବୁ ପୋଥି ପଦ? ପୋଥି ପଦ ଇଏ ନୁହଁ। ନା କାରଣ ପୋଥି ପଦ ହେଲେ ସେ କହୁଥିଲେ ଛତିଆ ଯିବେ ଜଗନ୍ନାଥ, କେତେବେଳେ ଯିବେ, କିଏ ନବ, ସେଗୁଡା କିଛି କ୍ଲିୟର ନାହିଁ। ନା। ସବୁ କ୍ଲିୟର କରିଦେବି। ବାସ୍ କଣ ପାଇଁ ଛତିଆ ଯିବେ ଜଗନ୍ନାଥ? ହଁ ହଁ ତାହେଲେ ସାର୍ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏ ତ କଳ୍ପବଟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥାକ କଥା। ଆପଣ ଚିତ୍ତ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ହବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଆପଣ ମାନେ ଜ୍ଞାନୀ। ଦିନେ ସୁନାମୀ ପ୍ରଭାବରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପ୍ରଳୟ ଆସିବ, ସମୁଦ୍ର ପାଣିଟା 22 ପାହାଚକୁ ଲଙ୍ଘିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେଠି ଚଣ୍ଡି ଫଣ୍ଡି ଆଉ କେହି ଜଗି ପାରିବେନି। ନା 22 ପାହାଚେ ମିନ ଖେଳୁଥିବେ, ସିଂହାସନରେ ବରୁଣ, କରୁଣ ଜୁଆଇଁ ଆସନରେ ଟିକେ ଜୁଆଇଁ ବସି ପଡେ, ଶ୍ୱଶୁର ବସି ପଡିବେ। ବସି ପଡିବେ। କାରଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ହଉଛନ୍ତି ବରୁଣ। ବରୁଣ ବରୁଣ ହଁ ମକ୍କା ମଦିନାରେ ହଁ ଘୋର ଯୁଦ୍ଧ ହବ, ମରିବେ। ମୁସଲମାନ। ବା ମକ୍କା ମଦିନା କିଏ? ଆରବ କଣ୍ଟ୍ରି। କଣ୍ଟ୍ରି ହଁ ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପାଲା ହଉଛି, ସେଠି ମୁକାମ ଥୁଆ ହଉଛି 5ଟା, 3ଟେ ଲେଖେ କଦଳୀ। ତା ନା ମୁକାମ କାହିଁକି? କହିଲ ତା ନା କାହିଁକି ମୁକାମ? କହ। ସେଠି 4 ଜଣ ଦେବୀ, 4 ଜଣ ଦେବତା, ଜଣେ ଦେବୀ କାହିଁକି?
ସାଡ଼କୁ ଗଲେ ମାର୍ଗ ହେଇଯିବ ଭିନ୍ନ। ଭିନ୍ନ ହଁ ମକ୍କା ମଦିନା ସହରରେ ଗୋଟିଏ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଅଛି ସେଇ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ମୁସଲମାନ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ରକ୍ତ ଢାଳିବେ ଡାଳିବେ ଚାଲିବ ସେଇଠୁ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ। ବାଃ କିନ୍ତୁ ଏ ହିନ୍ଦୁ ବୁଝୁ ନାହିଁ, ମୁସଲମାନ ବୁଝୁ ନାହିଁ। ହଁ ତୁମେ ହଉଛ ଗୋଟିଏ ଅଂଶରୁ ସୃଷ୍ଟି। ସୃଷ୍ଟି ମୁସଲମାନ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି, ହଁ। ହିନ୍ଦୁ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି, ବାସ୍। ସେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧାରା। ବାସ୍ ଆଜ୍ଞା। ଯୋଉ କଳ୍ପବଟ ଏ ମୋର ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗବା ହଁ ସେ ବିଶ୍ୱକୁ ବୁଡେଇଲା ବେଳେ କଣ ଆଜ୍ଞା ଖାଇନାହାନ୍ତି ନା କଣ? ହଁ ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ତୁମେ ସେ ପାଲା କଲା ବେଳେ ତାର ଭିତରେ ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତ ନା, କାରଣ ସେ ପାଲାରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। କାହିଁକି କି ମାହିଁ ଦେଖତଲ ମୋ କହିବାର, ମୁଁ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତି ଆପଣ ଆଜି ଆସିବେ ମୁଁ ନାହିଁ କରିଥାନ୍ତି କାଲି ଫାଷ୍ଟ ପାଳି ଆପଣ ଆସିଥାନ୍ତି। ହଉ ହଉ ତଥାପି ଏ ମୋର କହିବେ। ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗ ହବ ଆଜ୍ଞା କ୍ଷମା କରିବେ ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ ମଜା ପାଇଁ କହୁଛି, ମୋ ଅନ୍ତର ତା କଥା ନୁହଁ। ନା ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ 22 ପାହାଚକୁ ରତ୍ନ ବେଦିକି ସମୁଦ୍ର ଜଳ ପ୍ରଳୟ ଜଳ ବୁଡେଇ ଦେଲା ବେଳେ ମଉସା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ଥିଲେ କଳ୍ପବଟ ହଁ ତାକୁ ପ୍ରଳୟ ଜଳ ଛୁଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରମାଣ ବଙ୍ଗଳା ସାହିତ୍ୟ। ହଁ ମୁଁ ଭଜନ ବୋଲା ଗାୟକ ନୁହଁ, ନା କବି ହେଲେ ବୃନ୍ଦାବନ ଦାସ। ନା ବହି ଚୈତନ୍ୟ ଭାଗବତ ସେ ମଲାଟ ଦେଖିନା ଲମ୍ବୋଦର ବାବୁ। ବହି ତ ବହି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ବହି କିଣିବ, ବାସ୍ ଗାୟକ ମାନଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଯିବ। ହଁ ଠିଆ ଗୋଇଠା ଖାଇଛି ମୁଁ ଗାୟକଙ୍କଠୁ, ଠିଆ ଗୋଇଠା। ଆମ ସାରଙ୍କର ଚିହ୍ନ ଯାଇନି ଯୋଉ ଭଳିଆ କଥା ସେମାନେ କହନ୍ତି ଆପଣ ଶୁଣି ପାରିବେନି, ତଥାପି ବିତସ୍ପୃହ ଭାବ ଅନ୍ତର୍ଜଗତରେ କେବେ ଜାଗେନି। ନା ନା ମତେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ବେରା, କହିଲେ ଏ ପୁଅ ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା ନା ଚଣ୍ଡାଳ ପିଲା? ତଥାପି ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ରହିଲି ଆଜ୍ଞା। ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ବେହେରାଙ୍କୁ ଆଜି ଆସି 100 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ତାଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର କେତେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କଟିଛି, କେମିତି ମୁଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲି 2 ଘଣ୍ଟା ପାଲା ଗାଇବା ପାଇଁ, ସେ କ'ଣ କଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ କହିବି। ଛୋଟିଆ ଲୋକ ସେ ନୁହନ୍ତି। ସେଇ ମତେ କହିଥିଲେ, କହିଲେ ବାପା ନୟାଗଡ଼ ପୁରୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଟିକେ ଭାଗ ମାପ ଦେଖିକିରି କାମ କରିବୁ ବାପା। ଏ ପୁରା ମଟାଳ ମାଟି ର ହଁ ମୁଁ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ବୃନ୍ଦାବନ ଦାସ ଚୈତନ୍ୟ ଭାଗବତରେ ଲେଖିଲେ ପ୍ରଳୟ ଜଳ ବିଶ୍ୱକୁ ଗ୍ରାସିଲା ବେଳେ ଜଣକୁ ଛୁଇଁ ପାରିବନି। କହିଲ ଗୋଟେ ପଦ ପଦେ ଆଜ୍ଞା। କହିଲା ଇଏ ସିନ୍ଧୁ କୁଲେ ଇଏ ବଟ ମୂଲେ ନୀଳାଚଳ ଇଏ ଧାମରେ ସିନ୍ଧୁ ବୁଲେ ବଟ ବୁଲେ ନୀଳାଚଳ ଧାମରେ କ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଅତିରମ୍ୟ କାନରେ ତୋତେ ପରସତମ ଅତିରମ୍ୟ କାନରେ ଅନନ୍ତ ପ୍ରଳୟ କାଲେ যখনু সহারে অনাথ প্রলয় কালে যখনু সহারে অনাথ প্রলয় কালে যখনু সহারে অনাথ প্রলয় কালে যখনু সহারে প্রভু এ স্থানর কুছো করিতে ন পারে প্রভু এ স্থানর কুছো করিতে ন পারে অনাথ প্রলয় কালে অনাথ প্রলয় কালে অনাথ প্রলয় কালে অনাথ প্রলয় কালে କଳ୍ପବଟ চুপ দ্বিতীয় থাকা সময় নাই কল্প বট কি ଅନନ୍ତ ପ୍ରଳୟ ବିଶ୍ୱକୁ ଗ୍ରାସିଲା ବେଳେ ଗେଡୁଆ ସାରେ କଳ୍ପବଟଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ ପ୍ରଳୟ ଜଳ। ହେଲେ କାହିଁକି ସାରେ ଆଜ୍ଞା ଛୁଇଁ ପାରିବ ସେଇ ଯୋଉ ଏବଂ ଭୂତ ଯୋଉ କଳ୍ପବଟ ହଁ ଅନନ୍ତ ପ୍ରଳୟ କାଳେ ଯଖନୁ ସୁହାରେ ତବୁ ଏ ସ୍ଥାନର କୁଛୁ କରିତେ ନ ପାରେ। ସେ କଳ୍ପବଟ ବହୁ ପୁରୁଣା। ପୁରୁଣା ହଁ ସେ ଯୋଉ କଳ୍ପବଟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠୁ ପୁରୁଣା। ହଁ ମୋ ମା ମାନେ ଆପଣ କେତେ ଜଣ ବସିଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଶୁଣ ମା ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ମିଳିଲାନି କଳ୍ପବଟରେ ବାନ୍ଧିବାକୁ? ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୁଆ ମିଳିଲାନି? ଯୋଉ କଳ୍ପବଟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠୁ ପୁରୁଣା, ଆପଣ ସେ କଳ୍ପବଟରେ କ'ଣ ଖପରା ବାନ୍ଧିଲେ?
ମା ମାନେ ଚାଲାକି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କହିଛି 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଥୋଇବି ହଁ ହଁ ତାର ସମାଧାନ ଦେବି ତାଙ୍କ କଥା ସମାଧାନ ହବ ମୋ ବିଷୟ ସମାଧାନ ହବ କଳ୍ପବଟ ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ସମାନ ତୁମେ ସେ କଳ୍ପବଟରେ ଖପରା କ'ଣ ବାନ୍ଧିଲ ଟିକେ ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ଖପରାଟା ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗେ ଲାଗେ ନାରାୟଣ ପାଲାରେ ଖପରା ପୂଜା ହବ ନା ଜଣେ ମଣିଷ ମଲେ ଦଶାହ କର୍ମରେ ଖପରା ଲାଗିବ ଲାଗିବ ଅପବିତ୍ର କର୍ମରେ ଦୁର୍ବଳ କର୍ମରେ ଖପରା ଲାଗେ ଆଜ୍ଞା ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଖପରାର ଆବଶ୍ୟକତା ହୁଏ ନା ନା ପବିତ୍ର ପାବନ କଳ୍ପବଟରେ ଖପରା କାହିଁ ବନ୍ଧା ହଉଛି ତାର କାରଣ ଅଛି ଆଜ୍ଞା କଣ କାରଣ ମା ମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ କଣ କଲେ କହିଲେ ଯଦି ଗୁଆ ବାନ୍ଧିବେ ତାହେଲେ ଗୁଆଟା ଖସଡ଼ା ଖସିଯିବ ନଡିଆ ନଡ଼ିଆ ବାନ୍ଧିଲେ ହୁଁ ଭାରି ପାଇକି ଡୋର ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେବ ଖପରା ବାନ୍ଧିଲେ ଠିକ ଖସିବାର ନାହିଁ କି ଭାରି ପାଇବାର ନାହିଁ ତିନି କାନିଆ ରହିଲା ଆରେ ଇଏ ତ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପରେ ବସିବା କଥା ଆଜ୍ଞା ପାଲା କରିବ କି ଏଠି କାହିଁକି ପାଲାକୁ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା ଆରେ ବାବୁ ସାରେ ଖପରା କାହିଁକି ବନ୍ଧା ହଉଛି ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ କହ ଠକ୍ ଠାକ୍ ପ୍ରଶ୍ନଟା ବାଡ଼େଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥାକ ଚିତ୍ତ ଚଞ୍ଚଳ ଚଞ୍ଚଳ ଆମେ ମାନେ ଯେତେ ଦେବତା ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ବିସର୍ଜନ କଲା ପରେ ପାଣିରେ ଭସେଇ ଦଉଛି ପାଣିରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯୋଡ଼ା ଆଷାଢ଼ରେ ଯେତେବେଳେ ନବକଳେବର ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ପୁରୁଣା ବିଗ୍ରହକୁ ଆଜ୍ଞା ପାଣିରେ ଭସଉଛେ ନା ମାଟି ତଳେ ପୋତୁଛେ ମାଟି ତଳେ କାହିଁ କ'ଣ କବର ଦିଆଯାଉଛି ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ନୀତି ନିୟମରେ ପରା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଚାଲିছে ହଁ ହଁ ଏଠି କବର କାହିଁ ଦିଆଯାଉଛି କାହିଁ ପୋତିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୁରୁଣା ବିଗ୍ରହକୁ ପାଣିରେ ଭସେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି ହଁ ପ୍ରଥମେ ତ ଦାରୁ ଲାଗିଥିଲା ବାଙ୍କି ମୁହାଣରେ ସେ ପାଣିରେ ପାଣିରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ହଁ ରୁ ବ୍ରହ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ନୂତନ ବିଗ୍ରହରେ ସଂସ୍ଥାପନ ହେଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ତୁମେ ତାକୁ ନେଇକି ପାଣିରେ ଭସେଇ ଦେବ ମାଟି ତଳେ ଗାତ ଖୋଳି ପୋତିବାର କାରଣ କ'ଣ ହଁ ଇଏ ହେଲା ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଚତୁର୍ଥ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ୱାମୀ ମଲା ପରେ ହଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ ମରିଗଲେ ବିଦେଶରେ ମଲେ ଶୁଣିବ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମଲେ ମଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ ବିଧବା ହେଇଯିବ ଆଉ ନାଇଁ ହେଁ? ପୂର୍ବ କାଳରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ବିଧବା ହଉନଥିଲେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଆପଣା ଛାଏଁ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ି ଯାଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଚିତାରେ ପୋଡ଼ି ଦଉଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାମୀ ମଲା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ନ ମରିବାରୁ ହଁ ଜବରଦସ୍ତ ସେଇ ପ୍ରଥାକୁ ରକ୍ଷା କରି ପୋଡ଼ିଲେ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ସେ ସତୀଦାହ ନୁହଁ ଅସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ଜବରଦସ୍ତି ସେ ତ ଆଉ। ସ୍ୱାମୀ ମଲା ମରି ନାହିଁ ସେ ସତୀ କେମିତି ବାସ୍ ଯାହା ହଉ ତାକୁ ସେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ତୁଟେଇ ଦେଲେ ଯୋଉ ମହତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଛି ବାସ୍ ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଧାମରେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ନାରୀ ନାରୀ ସ୍ୱାମୀର ମୃତ ପିଣ୍ଡକୁ ଦେଖୁଛି ଆଖିରେ ବିଧବା ହଉନି ବିଧବା ହଉନି ତାର ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପୁରୁଷ ମଲା ମଲା ସ୍ତ୍ରୀ ବିଧବା ହେଲାନି ହେଲା ନାହିଁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପୁରୁଷ ମରି ନାହିଁ ମରି ନାହିଁ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଧବା ବିଧବା ମଉସା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ସ୍ୱାମୀ ବଞ୍ଚିଛି ବଞ୍ଚିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ବିଧବା ବିଧବା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ସ୍ୱାମୀ ମଲା ହଁ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଧବା ହେଲାନି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସ୍ୱାମୀ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ବିଧବା ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସ୍ୱାମୀ ମଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଧବା ହେଲେନି ହେଲେନି ପଳିରେ କଳି ଯୁଗରେ ସେମିତି ଅଛି ଅଛି ଆଉ କଣ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଇଏ କଥା ବି ସମାଧାନ କରିବି ବା ଇଏ ହେଲା 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସ୍ୱାମୀ ମୃତ ପିଣ୍ଡ ଦେଖୁଛି ବା ବିଧବା ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ସିନ୍ଦୁର ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଲ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ନାରୀ ପିଲା ଜନ୍ମ ନ ଦେଇ ଦିଟା ପିଲାଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଦଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ ଅଛି ହଁ ଅନ୍ୟ ତତ୍ଵରେ ଅଛି ଅଛି ବିଶେଷ ଘୋଷଣା ଗାୟକ ପ୍ରବୀର ସନାତନ ଦାସଙ୍କର ପାଲା ପରିବେଶନରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ତେନ୍ତୁଳିଆପଲ୍ଲୀ ନିବାସୀ ବିଷ୍ଣୁ ଜେନା 101 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ବାବୁଙ୍କର ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ତଦ ବିଷ୍ଣୁ ପରମପଦ କଲ୍ୟାଣ କଳ୍ପଦ୍ରୁମ ପାଲା କଳା ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜଗତର ଅହେତୁକ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରି ଚଲାପଥ କୁସୁମିତ କରନ୍ତୁ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକବାର ହରି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ବିହାର ନିବାସୀ ଭାଗୀରଥୀ ମାଝୀ 50 କୋଟି ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଭାଗୀରଥୀଙ୍କର ଅପାର କରୁଣା ବଳରେ ଗଙ୍ଗା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ। ଯିଏ ଗଙ୍ଗାକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ଭଗୀରଥୀ ବାବୁଙ୍କର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକବାର ହରି ବୋଲ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବ୍ଲକର ବରକୋଳି ଗ୍ରାମର ସ୍ୱାଇଁ ଭାଗବତ ପରିଡ଼ା ଗାୟକ ମହାଶୟଙ୍କର ଗାଇବା ଶୈଳୀରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ 50 କୋଟି ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ ସାରେ ଗାଇବେ ଆଉ ହବ ହବ ଯେ କିନ୍ତୁ ମା ଇରେ ବାପା ହେ
କିଏ ନାହିଁ କରୁଛି ଗୋଟେ ସବୁଲି ସାର୍ ଗାଇ ଦିଅ ର ଇଏ ଯୋଉ ଭଗବତ ବାବୁ ଏ ତ ମହା ଚାଲାକି ଆଜ୍ଞା ଭାଗବତ ଏକା କଥା କେଡେ କୌଶଳୀ ବାପା ଏମିତି ସୂତ୍ରରେ କହିଲେ ମେନ୍ ସୁଇଚ୍ କି ଦେଇଦେଲେ ଟଙ୍କା ତାରି ଭିତରେ ଠକିନି କହିଦେଲେ ସମ୍ବଲପୁରୀ କଥା ହବ। ଆଚ୍ଛା ଯଦି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଆଉ 15-20 ମିନିଟ୍ ପରେ ହବ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି କି ଚଳିବଟି? ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଏ କଥାଟାକୁ ଟିକେ ଆଗେଇ ନିଏ ମାନେ ଏମିତି ଜାଗାରେ ରହିବ ସମ୍ବଲପୁରୀ ହେଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଥିବ ଧନ୍ୟରେ ତୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ମୁଁ ପାଳିଆ ନ ହେଇ କାହିଁ ଗାୟକ ହେଲି ସାର୍ କାଲିଠୁ ପାଳିଆ ହେଇକି ଆସନ୍ତୁ କାଲି ତାଙ୍କ ପାଳିଆ ପାଇଲେ 300 ଗାୟକ ପାଇଲେ 70 ମୁଁ ହେଇଥିଲେ ବିଷ ଖାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବଥିରେ ବେକାରିଆ ଲୁଗଡ଼ା ସୁଧୁ। ଆଚ୍ଛା ତୁ ତାଙ୍କ ବସା ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଖରା ବେଳେ କଣ ସବୁ କହିଲୁ? ପଚାରୁଥିଲେ କିଏ ପଚାରୁଥିଲେ? ସେ ସାରେ କଣ କହିଲେ? ଆଜି ବିଷୟବସ୍ତୁ କେମିତି କଣ ହବ? ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ପଚାରିବ? ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ କଣ? ଆମେ ଯାହା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁ କହିଦେଲି। ହ୍ୟାଲୋ ଆଉ ଜଣେ ମହାଶୟ ନାଁ କହିନାହାନ୍ତି 100 କୋଟି ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଯିଏ ନାଁ କହିନାହାନ୍ତି ହଁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ତ୍ୟାଗ। ମୋ ଆଗରେ ସିନା ନାଁ କହିଲନି ଯିଏ ଜାଣିବା ଲୋକ ସେ ଜାଣୁନି ନାଁ କଣ ସେଇ ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାମଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ହିସାବ ଯାହା ପାଖରେ ଇଏ ନାଁ ପ୍ରଚାର କରି ନଥିବା ବରଣ୍ୟ ବିଦ୍ୱାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନାରାୟଣ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକ ବାପା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ପଦ ଗୋଟିଏ ପଦ ଗୋଟିଏ ପଦ ତ କାହିଁକି କୋଉ ନାରୀ ପିଲା ଜନ୍ମ ନ କରି ଯୋଡ଼ିଏ ପିଲାଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଦେଇଛି ଇଏ ତ କୋଉ ପଞ୍ଚାୟତରେ ନଥିବ କହିଲା ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ତକ ଉତ୍ତର ଦବା ଗୋଟିଏ ଯିବା ଆଗ ବୁଝିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କାହିଁକି ବିଧବା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ଆରେ ବିଧବା କଣ ଏ ପୁଅ ତୁ ରାମ ମନ୍ଦିର ଯିବୁ ରାମଙ୍କ ପାଖରେ କାହାକୁ ଦେଖିବୁ? ସୀତାଙ୍କୁ। ସାର୍ ଆପଣ ରାମଙ୍କ ପାଖରେ ସୀତାଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ନା ନାଇଁ? ଦେଖିବେ। ସୀତା ହେଲେ ରାମଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ପାର୍ବତୀ ଶିବଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କାହିଁ ବିଧବା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଶିବ ପାଖରେ ପାର୍ବତୀ ରହିଲେ ପାର୍ବତୀ ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଶିବ ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ। ରାଧାଙ୍କ ପାଖରେ ରାଧା ମା କୃଷ୍ଣ ରାଧା ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବାପା ଆଜ୍ଞା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହନ୍ତି ନା? ମନେ ରଖ ପ୍ରଶ୍ନଟାକୁ ତୁମେ ବାଉଳାରେ ପଚାରିଛ ମତେ ପଚାରିଛ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ? କୋଉ ମନ୍ଦିର? ଏ ମନ୍ଦିର ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସେ ମନ୍ଦିର କରିଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କିନ୍ତୁ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର କରିନାହାନ୍ତି ସେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ମନ୍ଦିର ଏବେ ଅଛି ସେ ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର। ହଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହବାର ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର କଲେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ଦେଖ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଇତିହାସ ତୁମେ ବହି ପଢିନା ତାହେଲେ ପଣ୍ଡିତ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ବଡ ପଣ୍ଡୁଶ୍ୱରରେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହବାର 100 ବର୍ଷ ପରେ ପାର୍ବତୀ ମନ୍ଦିର ହବ ନା? ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କଲେ ମହାମହିମ ମାଳବ ରାଜା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ପୁରୁଷ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। ମାଛ ମଞ୍ଜି ଭଳିଆ ଡାଇଲଗ। କିନ୍ତୁ ତିଆରି କରିନଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ନା ପଥର ପାଇଲାନି ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କଲେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ସ୍ତ୍ରୀ ରହେ ତୁମେ କେଇ ଭାଇ? ଆମେ 2 ଭାଇ। ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କାହା ପାଖରେ? ମୋ ଭାଇ ପାଖରେ। ମୂର୍ଖ ଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି ନା? ଆଚ୍ଛା ଗେଡୁଆ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀର ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ କେବେ କରନ୍ତିନି ଲକ୍ଷ୍ମୀ? ଏମିତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଧବା ହେଲେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲେନି। ଗୋଟିଏ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ। ସାର୍ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ କଉଚିଷ୍ଟ ବାପା ଇଲା ବାବୁ ଟିକେ ଲୟ ଧର। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉଚିଷ୍ଟ ମହାପ୍ରସାଦ ସ୍ୱାମୀ ଗାଳି ଦେବା ପୁରାଣ ବେଦ ସ୍ୱାମୀ ଗାଳି ଦେବା ପୁରାଣ ବେଦ ସ୍ୱାମୀ ଗାଳି
ମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ଛୋଟାଟିଏ ହଉ କି କେମ୍ପାଟିଏ ହଉ କୁଜାଟିଏ ହଉ କେବେ ହେଲେ ସ୍ୱାମୀର ମନରେ ଆଘାତ ଦେଲା ଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେନି ନା ସ୍ୱାମୀ କି କେବେ ଘୃଣା କରିବେନି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀର ଇଷ୍ଟ ଦେବ ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀ ହଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଖାଦ୍ୟର ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ହଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ମହାପ୍ରସାଦ ଆଜ୍ଞା ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଗାଳି ଦେଲେ ବା ମଧୁର ସମାଲୋଚନାରେ ଗାଳି ଦେଲେ ବା ବା ତାଙ୍କ ଗାଳି ହଉଛି ପଣ୍ଡିତେ ବା ଧରି ପୁରାଣର ବେଦ ପରି ପରିବ ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଯଦି ବିନା ଦୋଷରେ ମାଡ଼ ମାରିଲେ ସେ ହବନି ନା ଯଦି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ମହାପ୍ରସାଦ ପ୍ରସାଦ ମଉସା ଏ କହିଲା ଇଏ ଜଗତ ଜନନୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଇଏ ଜଗତ ଜନନୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦେଉଳ ଅଲଗା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେଉଳ ଅଲଗା ହୋଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 60 ପଉଟି ଭୋଗ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ବିଚାର କଲେ କେତେ ଭକ୍ତ ଖାଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଖାଉଛନ୍ତି ନା ଖାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଖାଉନାହାନ୍ତି ସାର୍ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅଇଁଠା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଖାଉଛନ୍ତି ଖାଉନାହାନ୍ତି ମୁଁ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ଘରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ହଁ ମୁଁ ପୁଲିଙ୍ଗ ସେ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୋର ମାଂସ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଶରୀରରେ ନା ତାଙ୍କର ଅଛି ନା ନାଇଁ ଅଛି ମୋର ଲୋମ ଅଛି ଚର୍ମ ଅଛି। ଅଛି ମାଂସ ଅଛି। ଅଛି ମେଦ ଅଛି ଅଛି ମଜା ଅଛି ଯାହା ଅଛି ଆଉ ର ନାକ ହାତ ପାଟି ଆଖି ସବୁ ଅବୟବ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରୁଷ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶରୀର କୋଉଥିରେ ତିଆରି କାଠରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଶରୀର ଆଜ୍ଞା ଧାତୁ ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ଆଉ କାଠ ପାଇଲା ନାହିଁ ଆମ ଶରୀର ଅଲଗା ହଁ। ଆମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶରୀର ଅଲଗା ନା ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କାଠରେ ତିଆରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କଣ ଧାତୁରେ ତିଆରି ଦେଖିଲ ଶରୀରର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଆସୁଛି ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି ନା ହେ ଆଜ୍ଞା କଣ ନା ହୁଗୁଳେଇକିରି ମାରୁଛୁ ମୁଁ ପଛକୁ ବୁଲିଥିଲି ଅଇଁଠା ଖାଉଛନ୍ତି ଖାଇଲେ ନାହିଁ ପାଖରେ ରହୁନାହାନ୍ତି ରହୁନାହାନ୍ତି ବିଧବା ହଉନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ନାରୀର ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା କଥା ତାହା ତାହା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କରୁଛନ୍ତି କି ନା ସ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ହେବେ ନା ହେବେ ନାହିଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେବେ ନା ମଉସା ମଉସା ଟିକେ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଆଖି ଚାରିଆଡେ ମୁଁ କଣ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ସେଇଠି ଠିଆ ହିଁ କରିବି କି ନା। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମ ସାର୍ ରୋଡ ଆଡେ ପଳେଇବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେବେ କି ନା ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ବିଧବା ହଉଥିବ ଯିଏ ବିଧବା ହଉଛି କିଏ ବାସ୍ ବିଧବା ହଉଛି କିଏ କହ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ବିଧବା ହଉଥିବ ଯିଏ ଜି ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ବିଧବା ହୁଏ କିଏ ମୁଁ ଗାୟକ ନୁହଁ ତମେ କହ ସାର୍ କହିଦେଲେଣି ଦେବଦାସୀ ଦେବଦାସୀ। ଦେବଦାସୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷର ସ୍ତ୍ରୀ 3 ପ୍ରକାର ହଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଅବଶ୍ୟ ଆପଣ ସେହିପରି ପାଲା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁନି ନା ନିଶ୍ଚିତ ଭିତରେ ଆପଣ ତା ଭିତରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି ନା ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ପଡ଼ିଥିବ ହଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷର ସ୍ତ୍ରୀ କେତେ ପ୍ରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷର ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛି 3 ପ୍ରକାର ତିନି ପ୍ରକାର। କଳିଯୁଗ କଥା କହୁନି ଆଜ୍ଞା। କଳିଯୁଗରେ ବି ହେଇଛି ହଁ ହଁ ଜଣେ ହେଲେ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧର୍ମପତ୍ନୀ କଣ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଅଗ୍ନି କି ସାକ୍ଷୀ ରଖି ହଁ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ତୋର ବିବାହ କର୍ମ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା ସେ ହେଲା ସେ ହେଲେ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗ ପତ୍ନୀ ହଁ ମୁଁ ଜଣେ ରାଜା ମୋର ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ନାହିଁ ନା ମୋର ଲାଳସା ଆସିଲା ଅନ୍ତର୍ଜଗତରେ କାମ ଲାଳସା ଲାଳସ ମୁଁ ଭୋଗ ପତ୍ନୀ ରଖିବି ବାହ ରଖିଥିଲେ ନା ନାଇଁ ରଖିଥିଲି ଭୋଗ ପତ୍ନୀ ହଁ ତୃତୀୟରେ ସମର୍ପିତ ପତ୍ନୀ ପତ୍ନୀ ସମର୍ପିତ ପତ୍ନୀ କିଏ କିଏ କହିଲ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେ ତ ଦେବଦାସୀ ହବ ଆଉ ମୁଁ ବଳେ ମାରି ଯିବି ନାହିଁ ମୁଁ ଆଡେ ମୂଳ ଗରି ମାରି ଆପଣ ଠକିନି କାହିଁକି ମାରି ଦଉଛନ୍ତି ଯୋଉ କଥାର ମଜା ରହିବନି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯାଉ ମୁଁ ଖୁସି ଆପଣଙ୍କ ପରି ଯୁବ ସୁଲଭକ ଅନ୍ତର୍ଜଗତରେ ଭଗବତର ସୌଦ୍ୟମାନ ସାଧୁବାଦ ଏଇ ପୁଅ ତତେ କହିଲି ସେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହବୁ ନାହିଁ ସେମିତି ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସମର୍ପିତ ପତ୍ନୀ 2 ଜଣ ରାଧା ମୀରା ଆଉ ଖୋଜିଲେ ବାହାରିବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜଣେ ଜଣେ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଜଣେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱତଃ ପବିତ୍ର ମନରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ପାଆନ୍ତି ପୁରା
ଆଉ ଯଦି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଏ ପୁରୁଷର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛି ଗୋଟେ ଖୁସିରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ହଁ, ହଁ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖିଦେଲେ ଦେଖିଦେଲେ। ସଇଲା ସଇଲା ପୁରା ଆମ ଘରେ କଳିକଜିଆ ହେଲା ନା ଲାଗିଲା